ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها المؤمنون ويا عباد الله خطبتنا اليوم عن الأمانة فإن الأمانة شأنها عظيم ومكانتها من الدين جسيم والواجب على عباد الله أن يرعوا للأمانة حقها وأن يعرفوا لها مكانتها وأن يعتنوا بها غاية العناية ويهتموا بها غاية الاهتمام وقد تكاثرت الأدلة في كتاب الله والأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعظيم الأمانة وتعلية شأنها ورفع قدرها وبيان ما يترتب عليها في الدنيا والآخرة عباد الله فالأمانة فضيلة من أشرف الفضائل والعمل بها شرف وكرامة وتقوى وصلاح وإيمان خالص لرب العالمين ورحمة بالخلائق ومن عظم شأنها وجلال خطرها أن عرضها الله تعالى على أعظم مخلوقاته وهي السماوات والأرض والجبال ورفضت حملها خشية عدم أدائها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقد قال سبحانه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وكان العرب يفتخرون بالأمانة ويعدونها مكرما حتى إنهم كانوا يطلقون على النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه وقبل بعثته لقب الأمين لما اشتهر عنه من الأمانة في القول والعمل والحال فهو عليه الصلاة والسلام خير أمناء البشر بشهادة أعدائه قريش والأمانة أيها الإخوة ضد الخيانة وهي تطلق على كل ما عهد به إلى الإنسان من الواجبات الاجتماعية والتكاليف الشرعية كالعبادات والودائع وغيرها وقد جاء الأمر بحفظ الأمانة وأدائها ورعايتها في قوله تعالى فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه وقوله سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال عز وجل في وصف المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وقال صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك رواه أبو داود والترمذي وهو صحيح وقال أيضا من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله رواه البخاري
وقال صلى الله عليه وسلم أول ما يرفع من الناس الأمانة وآخر ما يبقى الصلاة ورب مسل لا خير فيه رواه أحمد والطبراني وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الساعة قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال يا رسول الله كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أصدق الصدق الأمانة وأكذب الكذب الخيانة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أول ما يرفع من هذه الأمة الحياء والأمانة فصلها الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لم يرخص الله لمعسر ولا لموسر أن يمسك الأمانة. عباد الله، وتضييع الأمانة علامة على ضعف الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. رواه أحمد وابن حبان. بل هو من خصال المنافقين عياذا بالله من هذا الخلق السيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، إن مجالات الأمانة كثيرة ومتنوعة، فمن أهمها التكاليف والحقوق التي أمر الله تعالى برعايتها وصيانتها مما هو متعلق بالدين أو النفوس أو العقول أو الأعراض أو الأموال. عباد الله، የዛሬው ኹጥባችን ስለ አማና ነው። አማና ከዲናችን መጀመሪያ የሚጠፋው እሱ እንደሆነ አሽረፉል ኸልቅ ሰይዱል ሙርሰሊን ነግረውናል። አማና በጣም ከባድ ነው። አንድ ሱሐቢ መጥቶ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ ያ ረሱላህ መተሳ አላቸው። ቂያማ መቼ ነው የሚቆመው ብሎ ሲጠይቃቸው ዝም አሉት። ከዚያ በኋላ ደግሞ ደጋግሞ ሲጠይቅ በስተመጨረሻ ስለ አማና የጠየቀው ማን ነው ብሎ ሲጠይቁ ها أنا ذا يا رسول الله አላቸው። እኔ ነኝ ሲላቸው إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة አማና ሲጠፋ ቂያማን ጠብቅ አሉት። እንዴት ነው ያ ረሱላህ አማና የሚጠፋው ሲላቸው إذا وسد الأمر إلى غير أهله ለሁሉም ነገር ባለቤት አለው። ነገሮች ከባለቤታቸው እጅ ውጪ ሲሆኑ ያኔ ቂያማን ጠብቅ ነው ያሉት ነቢያችን። አማና ከባድ ነገር ነው። አማና በእስልምና የተሰጠው ስፍራ ከፍተኛ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ባሮቹ አማናቸውን እንዲጠብቁ ይፈልጋል። የአማናን ልኩን እንዲያውቁ ይፈልጋል። ለአማና ትኩረት እንድንሰጥ ጌታችን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አጥብቆ ይፈልጋል። ቁርአን ላይ ሐዲስ ላይ ብንመለከት የአማናን ትልቅነት የአማናን ደረጃ አማና ያለውን ቦታ በዱንያም በአኺራም የሚገልጹ ጥቅሶች ስፍር ቁጥር የላቸው። የትናንት አባቶቻችን አያቶቻችን በአገራችን ላይ የሚታወቁት በአማና ጠባቂነታቸው ነው። አይደለም ሙስሊሙ ማህበረሰብ፣ ሙስሊም ያልሆነው ማህበረሰብ ራሱ ኢስላም ካበለ ፍትህ ተዘነበለ እስከ ማለት ድረስ ደርሷል። ሙስሊም የሆነ ሰው ከዋሸ አማና መጠበቅ ከቀረ ነገር ተበላሸ ነው የሚባለው። የትናንትና ሰዎች ገንዘባቸውን ማስቀመጥ ሲፈልጉ ሙስሊሞች ጋር ነበር የሚያስቀምጡት። ለምን? ሙስሊሞች አማና ይጠብቃሉ ተብለው። አማና ትልቅ ቦታ እንዳለው ሙስሊሞች ያውቃሉ። በአማና መስራት ክብር ነው። በአማና መስራት ከፍታ ነው። አማናን መጠበቅ ተቅዋ ነው። አማናን መጠበቅ የንጽህና ምልክት ነው። አማናን መጠበቅ ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ታማኝነት ነው። አማናን መጠበቅ ለመኽሉቆች ሩህሩህ አዛኝ መሆን ነው። የአማናን ትልቅነት አላህ ለማሳየት ትልልቅ የሚባሉ ፍጥረታቶችን
አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አማናን አቀረበላቸው። ሰማያትን፣ ምድርን፣ ተራራዎችን እኔ እነዚህን ነገሮችን እንድትጠብቁ በእናንተ ላይ ልጭንባችሁ ነው። ከዚያ ከጠበቃችሁ ትሸለማላችሁ፣ ያንን አማና ካልተወጣችሁ ጀሃነም ትወርዳላችሁ ሲላቸው ጌታችን ሽልማቱም ይቅርብን ቅጣቱንም አንፈልግም አማናውን አንሸከምም አሉ ብሎ ነው አላህ ቁርአን ላይ ገለጸልን። ሱረቱል አሕዛብ ላይ 72 ቁጥር ላይ አላህ እኛ አማናን በሰማያት በምድር በተራራዎች ላይ አቀረብን ይላል። ፈአበይነ አየሕሚልነሃ አማናን አንሸከምም ብለው እምቢ አሉ። ወአሽፈቅነ ሚንሃ አማናን ከመሸከም ፈሩ አለ። ወሐመለሃ ልኢንሳን ሰው ግን ደፋር ነው ተሸከማት አለ አላህ። ኢነሁ ካነ ዘሉመን ጀሁላ ሰው በዳይ ነው የአማናን ትልቅነት ስላላወቀ አማናን ተሸከመ ብሎ ነው አላህ ያስቀመጠው። አረቦች በአማና ጉዳይ ላይ በጣም ይኮሩ ነበር። አማናን ትልቅ ቦታ ይሰጡ ነበር። ነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ከመላኩ በፊት ማህበረሰቡ ላይ ሁጃ ማስረጃ እንዲሆኑ በአማና እንዲታወቁ ነው ያደረጋቸው። የመካ ቁረይሾች ነቢን አሳዲቁል አሚን ነበር የሚሏቸው፣ እውነተኛው አማና ጠባቂው ነበር የሚሏቸው። ይሄ ጠላቶቻቸው ለነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰጡት ምስክርነት ነው። አማና የማታለል የኺያና ተቃራኒ ነው። አማና ሲባል በብዙ ነገር ውስጥ ይገባል። የሰው ልጅ አደራ የተባለበት ጠብቅ የተባለበት ነገር ሁሉ ውስጥ አማና ይገባል። ከማህበራዊ ህይወት ጋር በተያያዙ ነገሮች ውስጥ አማና ይገባል። ሸሪዓዊ ግዴታዎች ውስጥ አማና ይገባል። ዒባዳዎች ውስጥ አማና ይገባል። አደራ መጠበቅ ውስጥ አማና ይገባል። የመንግስት ስልጣን መያዝ ውስጥ መሰማራት፣ በመንግስት ስራ ውስጥ መሰማራት አማናን ይጠይቃል። የተለያዩ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ውስጥ መግባት አማና ነው። አማና ሰፊ ነው። አማናን መጠበቅ እንዳለብን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሲገልጽ ሰው ካመነ ያንን አማና መወጣት እንዳለብህ فليؤدي الذي اؤتمن أمانته የታመነው ሰው አማናውን ይወጣ وليتق الله ربه ጌታውን ይፍራ ነው ያለው አላህ። إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها አማናዎችን ወደ ባለቤቶቻቸው እንድታደርሱ አላህ አደራ ይላችኋል ብለዋል። ሙእሚኖችን ሲገልጽ አላህ والذين هم لأماناتهم وأهدهم راعون ያለው ሙእሚኖች ማለት አማናቸውን የሚወጡ ቃል ኪዳናቸውን የሚጠብቁ ብሎ ነው ሱረቱል ማዓሪጅ ላይ ያነሳው። ነቢያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላመነ ሰው ታማኝ ሁንለት፣ አዲል አማነተ ኢላ መን ኢተመነከ ወላ ተኹን መን ኻነከ፣ ያታለለህን ሰው እንዳታታልል ነው ያሉት ነቢያችን። ሰው ገንዘብ ጠይቀኸው አበድሮ ሲያበቃ አንተ በአግባቡ ለመመለስ ንያው ካለህ መክፈል ቢያቅትህ አላህ ይከፍልልሃል አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በተቃራኒው የሰው ገንዘብ ወስደህ ልታጠፋና ላትከፍል አበዳሪ ወይ ተበዳሪ ይሞታል ብለህ መካድን አቅደ ከሆነ አትለፈኸውላሁ ይላሉ። እንዲህ አይነቱን ሰው አላህ በዱንያም በአኺራም ያጠፋዋል ያሉት። አማናን ሲያነሱ ከዲናችን መጀመሪያ የሚጠፋው ከዲነል ኢስላም ውስጥ አማና ነው አሉ ነቢያችን። መጨረሻ የሚቀረው ሰላት ነው ብለዋል። አቡበክር ስዲቅ የእውነት እውነት አማና ነው ይላሉ፣ የውሸት ውሸት ደግሞ ማታለል ነው ብሎ ነው ያስቀመጡት። አማናን አለመጠበቅ የኢማን ድክመት መገለጫ ነው። ምክንያቱም ነቢያችን ላ ኢማነ ሊመን ላ አማነተ ለህ ይላሉ። አማና የሌለው ሰው ኢማን የለውም ይላሉ። ወላ ዲነ ሊመን ላ አህደ ለሁ፣ ቃል ኪዳኑን የማይጠብቅ ዲን የለውም ብለው ነው ነቢያችን ያስቀመጡት። አማና አለመጠበቅ የሙናፊቅ ባህሪ ነው። ነቢያችን 3 የሙናፊቅ ባህሪ ሲያነሱ አንደኛው ወኢዘ እቱሚነ ኻነ ነው የሚሉት፣ ሲታመን ይከዳል ብለው አስቀምጠዋል። አማና የሚገባባቸው ዘርፎች እጅግ ብዙ ናቸው። ከነዚያ መካከል አላህ ግዴታ ያደረገብን ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አደሩራቱል ኸምሳ 5 መሰረታዊ ነገሮች የሚባሉትን መጠበቅ አማና ነው። ዲንን መጠበቅ አማና ነው። ነፍስን መጠበቅ አማና ነው። አቅልን መጠበቅ አማና ነው።
ክብርን መጠበቅ አማና ነው ገንዘብን መጠበቅ አማና ነው ተብሏል አማና ለምሳሌ በዒባዳ ውስጥ አንተ ዒባዳን ስትፈጽም ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ብለህ መስራት የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱናን መከተል በመታደርገው በእያንዳንዱ ዒባዳ ላይ ይሄ አማና ነው ለምሳሌ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰላት ከመስገድ በፊት ጧሃራህን አሟልተህ በተገቢው መልኩ ወደ ሰላት መግባት አንተ ላይ ተጣለ አማና ነው ጀናባ ስትሆን ገላህን መታጠብ እንግዲህ ማንንም አያውቅም ጀናባ መሆንህን መታጠብ አለ መታጠብህን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን ይሄን ሁሉ አንተ ላይ ያሸከመው አማና ነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱሐቦች ውዱ አድርገው ሲሄዱ እግራቸው ላይ ውሃ ያለካው ሲያዩ አማናችሁን አልተወጣችሁም ወይሉን ሊልዓቃቢ ሚነናር አሉ እነዚህ ውሃ ያልነካቸው የሰውነት ክፍሎች ከጀሃነም እሳት ወየውላቸው ነው ያሉት በጣም ትንሽ በሚባለው ነገር ማለት ነው 5 አውቃት ሰላትን ጠብቀ መስገድ ሽሩጡን አርካኑን ዋጂባቱን አሟልተ መስገድ አማና ነው ሰዓቱን ጊዜውን መጠበቅ ይሄ ሁሉ አማና ነው የገንዘብህን ዘካ ማውጣት አማና ነው አንተ ጫንቃ ላይ የተጣለ ነው በትክክል አሟልተሃል አላሟላህም በእኔ የደላ ትጠየቅበታለህ ለሚገባው አካል ሰጥተሃል አልሰጠህም ትጠየቅበታለህ ይሄን በትክክል ከወጣ የዘካን አማና ተወጣሃል ጾም ባንተ ላይ አማና ነው ባንተና በአላህ መሐከል ያለ ሚስጥር ነው እዚህ ቦታ ላይ እያንዳንዱን ዒባዳ ሐጅ ውስጥ ስንገባ አማና ነው ሐጁን አላህ እንዳዘዘ ነው የፈጸምከው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባስተማሩት መልኩ ነው የተገበርከው አማና ነው ይሄ ሁሉ በዒባዳ ውስጥ የሚገባ ነው በማህበራዊ ህይወት ውስጥ አማና አለ ከሰዎች ጋር በሚኖርህ ተግባቦት ሰዎች ላንተ እንዲያደርጉልህ የምትፈልገውን ነገር የምታደርግ ከሆነ አማና ጠብቀሃል ማለት ነው ለሰዎች ቅን ከሆንክ ለሰዎች መካሪ ከሆንክ አንተ አማናን ተወጣሃል የሰዎችን ገንዘብ የምትጠብቅ ከሆነ አደራ የተባለብህን ነገር የምትጠብቅ ከሆነ አንተ አማናን ተወጣሃል ማለት ነው ከአማና ውስጥ ሌላው ምክር ለሚጠይቅ ሰው ምክር መለገስ በአግባቡ የሚያማክርህን ሰው በወጉ ማማከር አለመዋሸት ያን ሰው ካላታለልክ አማናን ተወጣሃል አልሙስተሻሩ አሚኑን ይላሉ ነቢያችን አማካሪ የሚያማክሩት ሰው ታማኝ ነው አማና መጠበቅ አለበት ብለው ነው ያስቀመጡት አንድ ሰው ወንድሙ ምክር ሲጠይቀው ትክክለኛ ያልሆነ ነገር ከነገረው ይሄ ሰውዬ ፈቀድ ኻነሁ ነው ያሉት ነቢያችን በርግጥም አታለዋል ብለው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስቀምጠዋል በባልና በሚስት መሐከል ያለ ግንኙነት አማና ነው ባልና ሚስት ሁለቱ አብረው ኑሮ ከጀመሩ በኋላ በር ዘግተው የሚያወሩትን ወሬ እሷ ወደ ውጭ የምታወጣው ከሆነ ወይም እሱ ወደ ውጭ የሚያወጣ ከሆነ እነዚህ ሁለቱም አማናን አልጠበቁም ነቢያችን ኢነ ሚን አዕዘሚል አማና ይላሉ ከአማናዎች ሁሉ ትልቁ አላህ ዘንድ የውመል ቂያማ አንድ ሰው ወደ ባለቤቱ ግንኙነት ያደርጋል እሷም ከሱ ጋር ግንኙነት አድርጋ በግንኙነት ወቅት የተወራውን ወሬ አደባባይ ላይ ማውጣት ይሄ መጨረሻ ወራዳነት ነው ብለው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንስተዋል ሚስጥር መጠበቅ አማና ነው አንድ ሰው ላንተ ሚስጥር ከነገረ ከዛ ግራና ቀኙን ከተመለከተ ይሄ ሰውዬ ሚስጥር ነው ላንተ የነገረህና አማና ነው ብለው ነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስቀመጡት አማና የማይገባበት ባብ የለም ከአማና ውስጥ ሌላው ማህበራዊ ግዴታ ውስጥ አማና ይገባል አላህ እናትና አባትን እንድትንከባከባቸው ሐቃቸውን እንድትጠብቅ በተለይ ጉልበታቸው ሲደክም ሲያረጁ አንተ ዘንድ ሲሆኑ ተንከባከባቸው ተብላል ካልተንከባከብ ከአማና አልጠበቅም ልጆችን በአግባቡ ማሳደግ አቅም በፈቀደልህ መልክ መቼም የሚያስተካክለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው አንተ ግን እነሱን ማስተማር ኢማናቸውን አኽላቃቸውን መጠበቅ የምትችለውን ጥረት ማድረግ አንተ ላይ የተጣለ አማና ነው ማንንም ሰው ይላሉ ነቢያችን አላህ አደራ ጥሎበት አደራውን ሳይወጣ እያታለለ ከሞተ ይሄ ሰውዬ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነትን እርም ያደርግበታል ብለዋል ነፍስህ ባንተ ላይ የተጣለች አማና ናት አንተ ነፍስህን መጠበቅ ግዴታ ተደርጎብሃል የገዛ ነፍሴ ናት እንደፈለኩ አደርጋለሁ ማለት አትችልም አላህ ወላ ተቅቱሉ አንፉሰኩም ኢነላሃ ካነ ቢኩም ረሂማ
ነፍሳችሁን አታጥፉ፣ ነፍሳችሁን አትግደሉ፣ አላህ ለእናንተ ሩህሩህ አዛኝ ነውና ብሎ አስቀምጧል። የገዛ ነፍስህን ብታጠፋ አንተ አላህ ዘንድ በነፍስህ አማና ትጠየቃለህ። ወሚን አልአማነቲ ልዓማ ውስጥ ከሚገባው ከአጠቃላይ አማና ውስጥ አላህን ልንፈራበት ከሚገባው አንዱ የሥራ መደቦች ናቸው። በተለያየ ገጽታ ቅድም እንዳነሳሁት የመንግስት ሥራ ላይ ልትሾም ትችላለህ፣ ባለስልጣን ልትሆን ትችላለህ፣ ቢሮዎች ላይ ልትሰራ ትችላለህ። ሙስሊም መንግስትም ይሁን ሙስሊም ያልሆነ መንግስት የትኛውም ውስጥ ግባ ሰራለው ብለህ እስከገባህ ድረስ አማና መጠበቅ አለብህ። ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ንጉሱ ጠርቶ የግብፅ ንጉስ ሲጠይቃቸው መኪኑን አሚን ነህ እኛ ጋር ትልቅ ቦታ አለ ሲላቸው እجعلني على خزائن الارض ፋይናንስ ሚኒስትር ፋይናንስ ላይ አስቀምጠኝ አሉ። ኢኒ ሐፊዙን ዓሊም እኔ ጠብቃለሁ አዋቂ ነኝ ብሎ ነው የገቡት። ሙስሊም ያልሆነ መንግስት ነው ወይም ደግሞ ስርዓት ነው ብለህ እየሰራህ መስረቅ ማወናበድ ኢስላም አይፈቅድልህም። አንዳንዶቹ አይ ካፊር ነው እንትን ነው ምናምን የሚሉት ነገር አለ። አማና ሙስሊም ጋር ሁን ሙስሊም ያልሆነ የትም ቦታ ብትሆን አማና ጠብቅ። አማና ከባድ ነገር ነው። እዚህ ቦታ ላይ አቡ ዘር አንድ ጊዜ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አላቸው? ያ ረሱላህ አላ ተስተዕሚልኒ አትሾመኝም ወይ ያ ረሱላህ ሲላቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትከሻውን በእጃቸው መታ መታ አደረጉና ለአቡ ዘር ያ አባ ዘር አሉት፣ ኢነከ ضعيفን አሉት፣ አንተ ደካማ ሰው ነህ አሉት። የጉልበት ድክመት አይደለም ኢሞሽናል ነው። አቡ ዘር ምናልባት በሰዓቱ ከብዙ ሰዎች ታውቃላችሁ የአቡ ዘርን ታሪክ ብቻውን ኖሮ ብቻውን ይሞታል የተባለ ሱሐቢይ ነው ረዲየላሁ ዐንሁ። ከነ ዑስማን ጋር በተለያዩ ነገሮች ሲጋጭ ነበር። መጨረሻ ረበዛ የሚባል ቦታ ላይ እንዲደረግ ማንም ሰው ገንዘብ ማሳደር የለበትም ሁሉንም ሰደቃ መስጠት አለበት የሚል ከባድ አቋም ይዞ ነበር እና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቡ ዘር ሆይ ደካማ ነህ ወኢነሃ አማና ነው፣ ይሄ ስልጣን የሚባለው አማና ነው። ወኢነሃ የውመል ቂያማ ኺዝዩን ወነዳማ፣ ዛሬ ትሾምበታለህ ነገ ደግሞ ውርደትና ጸጸት ነው አሉት። ኢላ መን አኸዘሃ ቢሐቅሃ አማናዋን በአግባቡ የተወጣ ሲቀር ወአደ ለዚ ዐለይሂ ፊሃ በዛ በተሾመበት ነገር ሐቁን በአግባቡ ከተወጣ ብቻ ነው ያሉት። أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله من أعظم ما يؤتمن عليه الإنسان الأموال العامة التي تعود للمسلمين، فقد أوجب الله تعالى حفظها كما يحفظ الإنسان ماله وأشد. عباد الله كأمانة وسط تلك كميبالوت يسولج الله أدراك على نجر عنده تلقو يسفي ومحبر سب حبتنا نبرتن متبق تلقو يا أمانة عنده كفلنا. الله سبحانه وتعالى የሙስሊሞችን ገንዘብ የሰዎችን ንብረት ከራሳችን የበለጠ እንድንጠብቅና ያንን ነገር እንዳናጠፋ አደራ ብለውናል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትልቅ ቦታ ነው የሰጡት። ምን አሉ አንድ ሐዲስ ላይ ይሄ ለሁላችንም ነው ለነገሌ ለነገሊት የሚባል ነገር ሳይሆን አጠቃላይ ኢስላም ያለው በአማና ዙሪያ ያለው መርህ ለማሳየት ነው። ምን አሉ ነቢያችን መን استعملناه منكم አሏቸው على عمل ለሷሃቦች ከናንተ ውስጥ እኛ የሾምነው ሰው በአንድ ስራ በአንድ ዘርፍ ላይ فكتمنا مخيطا فما فوقه አሉ ገንዘብ እንዲያስተዳድር ኃላፊነት ሰተነው መርፌና ዝቅተኛው ወይም ከዛ በላይ የሆነ ነገር ያታለለን የደብቆ የወሰደ እንደሆነ ካነ غلولا ياتي به يوم القيامه ያንን የወሰደውን ነገር የቂያም ቀን ተሸክሞት ይመጣል አሉ ነቢያችን። على رؤوس الاشهاد ومن يغلل ياتي بما غل به يوم القيامه የሚያታለል ሰው ያንን ይዞት ይመጣል ተብሎ ቁርአን ላይ ተገልጿልና እዚህ ቦታ ላይ በእንዲህ አይነት መልኩ ነው ያስቀመጡት። አንድ ጊዜ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሱሐባ መጣና ዘካ ሰብስብ ብለው አሰማሩት። ከዛ ሲመጣ ያ ረሱላህ هذا لكم وهذا لي አለ። ይሄ የናንተ ነው ሰብስብ ያላችሁኝ ዘካ ነው፣
ይሄ ደግሞ ለኔ ሀዲያ የተሰጠኝ ነው ብሎ ተናገረ። ነቢያችን በጣም ተናደዱ። ወደ ሚንበር ላይ ወጡና ማባሉ አቅዋሚን አሉ። አንዳንድ ሰዎች አሉ ስራ አሰማርተናቸው ሹመናቸው ስናበቃ ይሄ ለእናንተ ነው ይሄ ለኔ ነው ይላሉ። ሀዲያ የተሰጠኝ አማ ጀለሰ ፊ በይቲ አቢሂ አሉ። አባቱ ቤት መጀመሪያ አይቀመጥም ሀዲያው እንዲመጣለት፣ እኛ ከሾምነው በኋላ የሚመጣ ሀዲያ ጉቦ ነው ያሉት ነቢያችን። በዚህ ደረጃ ኢስላም ጥብቅ አቋም አለው። አማና እንግዲህ ከባድ ነው። አማናን የሚያታልል ሰው የውመል ቂያማ መቀመጫው ላይ ባንዲራ ይተከልለታል። ባጭበረበረው ልክ አላ ወላ ጋዲረ አዕዘሙ ገድረን ሚን አሚሪ ዓማ ይላሉ። ከባድ ማታለል ማለት የሰፊው ማህበረሰብ ሹመኛ ሆኖ ሲያበቃ ያታለለ እንደሆነ ይሄ ከባድ ወንጀል ነው ብለው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስቀምጠዋል። በመጨረሻም ማንሳት የሚፈልገው ባለፈው ሳምንት ስለ ሐጅ በሰፊው ማንሳታችን ይታወሳል። በኹጥባችን ላይ ያነሳነው ዋነኛ መልእክት ገንዘብ አቅም ባለን ሰዎች ላይ ሁሉ ሐጅ ማድረግ እስላማዊ ግዴታችን እንደሆነና ለሐጅ በጊዜ መመዝገብና መዘጋጀት እንዳለብን እንዲሁም ለሐጅ መስተንግዶ የሚሰጡ አካላትም ሐጃጁን በተገቢው መንገድ በከፈለው ልክ ማስተናገድ እንዳለባቸው ነበር። ይሄ ባለፈው ሳምንት የነበሩ ሰዎች ያስታውሱታል። ይሁንና በዚህ መልእክት መጨረሻ ላይ በወቅቱ ጠጠር ያሉ ቃላቶችን ተጠቅሜ ነበር። ይህንንም የመጨረሻውን ክፍል ብቻውን ነጥለው በመውሰድ አንዳንድ መጅሊሱን አበክረው የሚጠሉና የሚቃወሙ አካላት ንግግሩን ላልተፈለገለት ዓላማ በመጠቀም መጅሊሱን በጅምላ ለማውገዝ ሲጠቀሙበት አስተውለናል። የኹጥባው ዓላማ መጅሊሱን ማውገዝ ሳይሆን ሐጃጁን ካምና ከካቻምና ከዛም በፊት ከነበሩ ሐጆች በተሻለ መልኩ በአግባቡ አስተናግዱት። ከሆቴል እስከ ትራንስፖርት፣ ከምግብ እስከ ድንኳን ባሉ ጉዳዮች ላይ ለሐጃጁ ጥሩ መስተንግዶ አቅርቡለት የሚል ነው። በሰዓቱ ማስተላለፍ የፈለኩት መልእክት ይህንን ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ የሚተጉ የሚታገሉ ሐጁን ለማስተካከል የሚጥሩ በጎ አሳቢ አባቶች ወንድሞች እንዳሉ እናውቃለን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጥረታቸውን ውጤታማ ያድርግላቸው፣ ለፍሬ ያብቃላቸው። ግን በተቃራኒው ከስንዴ እንክርዳድ እንደማይጠፋው ሁሉ እዚህም የበጎ አሳቢ አባቶችንና ወንድሞችን ስራ የሚያደናቅፉ ድካማቸውን መና የሚያስቀሩ አካላት ደግሞ አይጠፉምና እነዚህን አካላቶችን መቆጣጠር እንደዚሁም በድርጊታቸው አላህን ፍሩ ማለት ይሄ የኛ የሁላችንም እስላማዊ ግዴታችን ነው። መልእክቱ በጥቅሉ ይሄ ነው። ነገር ግን በንግግሬ ላይ ምናልባት ቀልባቸውን የሰበርኳቸው በጎ አሳቢ አባቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች ካሉ በዚሁ አጋጣሚ አፉ እንዲሉኝ እጠይቃለሁ። አላ ሰሉ ወሰሊሙ على البشير النذير والسراج المنير كما أمركم في كتابه المبين حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي العدل والوفاء وعن بقية الصحابة أجمعين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تشكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون